ہلو السلام علیکم پاکستان، خوش آمدید انکل اسٹاک میں۔ آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہیں انکل۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ پاکستان میں ہر چیز آرٹیفیشل کیوں ہے، اور ان کی گردنوں میں اتنا سریہ ہے کہ اگر آپ سے کام غلط ہوا ہے تو اس کی جو ہے وہ جوڈیشل انکوائری کی جائے، جو ابھی اسلامیہ بہاولپور اسلامیہ یونیورسٹی میں جو واقعہ ہوا ہے، جس میں بہت سارے متاثرین ہیں جو لڑکیاں ہیں، نوجوان، ان کا مستقبل جو ہے وہ داؤ پہ لگا دیا۔ تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی چلیں، بڑی ملک کی ہماری اپنی بچی ہیں یار، ملک کے لوگ ہیں، وہ لڑکے جو ہیں وہ بھی ہمارے بچے ہیں۔ بہاولپور یونیورسٹی کا تو بڑا نام ہے، میں اس یونیورسٹی کو دیکھ چکا ہوں، اور ایک اچھا اسٹینڈرڈ ہے، بڑا مطلب اس کا مقام ہے بہاولپور کا، بہاولپور کی ایک اپنی تاریخ ہے، اور یہ بڑے کنزرویٹو ٹائپ کے لوگ ہیں۔ فیملیز نے بھی اپنی فیملیز کے بچوں کو کچھ سکھایا ہے جس کا کچھ نام ہے ملک میں، کہ بھئی یہ پاکستان کی اچھی فیملیز کے بچے، طرز و طریقہ انہیں آتا ہے، اخلاق آتا ہے، پڑھائی کرتے ہیں، آداب سمجھتے ہیں، اور جناب یہ ابھی آج کے زمانے کی خرافات میں نہیں ہے۔ یہ تھوڑا سا ہمارے ذہن میں کانسیپٹ تھا، لیکن اس نیوز نے، اس خبر نے ہمیں کافی روحانی طور پر اور مورلی پریشان کیا کہ آپ جن چیزوں کے عادی بنتے جا رہے ہیں اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ بھائی آپ نے سیکھنے اور سکھانے کا جو عمل اس ملک میں ختم کیا، یہ چیزیں آپ کو بہت زیادہ ملنا شروع ہو جائیں گی، اور ہر ملک کے ہر کارنر پہ ملیں گی، ہر یونیورسٹی میں ملیں گی، ہر اسکول میں، ہر کالج میں، کیونکہ آپ اس پر کام نہیں کر رہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اس کے لیے کوئی اسٹرکچر نہیں بنایا، اس کے لیے کوئی قانون نہیں بنایا۔ آپ کی عدلیہ دنیا میں 150ویں نمبر پہ ہے۔ یہ جو گاؤن پہن کے اور یہ جو چیف جسٹس کی کیپ پہن کے پھر رہا ہوتا ہے، وگ پہن کے، اس کو شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے، جس کو آپ چیف جسٹس پاکستان کہتے ہیں، ہائی کورٹ کا ہو، سپریم کورٹ کا ہو۔ یہ بہروپیہ جو ہے، پھر یہ دوسری طاقت جو تقریباً مافیا ہے آپ کے ملک کی، جو آج کی آپ کی آرمی ہے۔ یار تم اس ملک کا کیا کرنا چاہتے ہو؟ وہ آپس میں مل کے فیصلے کر رہے ہیں، پھر یہ کوئی پٹھو، عمران ہو، نواز ہو، آپ کا دوسرا ہو، زرداری ہو، یہ سالے بھنگی چوڑے چمار، یہ تمہارے لیڈرز ہیں۔ انہوں نے خیال کرنا ہے کس کی بچی کی بے عزتی ہوئی، کس کی بچی کی عصمت لٹی، اس ماحول میں وہ کیسے گئی۔ یونیورسٹی کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے، امریکن یونیورسٹی میں آپ کو یہ چیزیں دیکھنے میں آئیں گی، اور اگر آپ پکڑے گئے تو آپ کو یونیورسٹی سے خارج کر دیا جائے گا۔ وہ کلچر جو آزاد کلچر ہے، وہ کلچر جہاں پر ہر چیز الاؤ ہے، جہاں پر آپ کو رائٹس ہیں، لیکن طریقے کے اندر، مورل کے اندر، ہیومن ڈگنیٹی کے اندر آپ کو وہ اخلاقیات ان جیسے ملکوں میں ملے گی جنہیں ہم ننگا 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 انگریز بولتے ہیں، ہمارا گلا سوکھ جاتا ہے۔ مذہب نے تو تمہیں برباد کیا، سالے تمہارا کیا حال ہے؟ یہ لڑکیاں بے راہ روی کا کیوں شکار ہو رہی؟ تم نے اتنا پریشر ڈال دیا، ڈاٹا یہاں باندھو، یہاں چادر اوڑھو، یہاں عبایا پہنو، یہاں یہ کرو، یہ نہیں کرنا ہے، وہ نہیں کرنا ہے، وہ نہیں کرنا ہے۔ اس کے ذہن میں تم نے آگ بگولا غبار بنا دیا ہے۔ ینگ عورت ہے وہ، اور دوسرا لڑکا جو اس کے ساتھ پڑھ رہا وہ ینگ لڑکا ہے۔ تو بھائی ان کو تم پروٹوکول دو، ان کو آپ ویجیلنس دو، ان کے اوپر آپ اپنا سپرویژن قائم رکھو۔ یار وارڈن ہوتے ہیں ہاسٹل میں، یونیورسٹی میں ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے، یونیورسٹی کی اپنی پولیس ہوتی ہے، یونیورسٹی کے اپنے نائکس ہوتے ہیں۔ یار تم یہ سسٹم کب ڈیولپ کرو؟ آپ نے جنگل کا رول، بنانا ریپبلک کا رول، مجھے تو یہ اسٹوڈنٹ لے لو،
मिडिल मैन ले लो, गवर्नमेंट का ऑफिसर ले लो, पॉलिटिशियन ले लो, बंदर बाट के लोग हैं, मुझे चूड़े चमार भंगी नजर आए। ऐसे लोगों की आपको अंकल इज्जत नहीं करूँ। तुम लोगों ने जो सत्यानाश किया ना, और एक जो तुमने झूठ को अपना बेस बनाया, टोपी झूठ बोल के तुमने यहाँ फ्रॉड कर दिया, उस लड़की को धोखा दे दिया है। अगर वाकई तुमसे मोहब्बत करती है, अबे तुझे किसी इंसान ने पैदा किया, तुझे इंसान के जज्बात का पता है, तू उसकी इज्जत कर सकता है? पाकिस्तान का जो माहौल है, इस्लाम का जो माहौल है, शादी करने के बाद उसके साथ जो मर्जी कर ले यार, शैतान की औलाद। अभी उसको क्यों बहरहाल, उसको ड्रग की तरफ लाएगा, उसको सेक्स की तरफ लाएगा, हैं? बदमाशी करेगा, मॉडर्न पाकिस्तानी बनेगा। इटालियन की तरह तूने बाल कटाए हुए हैं, उसकी तरह जर्सी पहनी, उसकी तरह नाइकी पहना हुआ है, इटालियन बन गया तू। अबे भेड़ बकरी वाला तो तेरा दिमाग है। नहीं, आप कहीं नहीं जा रहे। जुडिशरी सुनो, कानूनदान सुनो, कानून पढ़ाने वाले, कानून बेचने वाले, कानून अप्लाई करने वाले तुम सुनो, और फौज तुम भी सुनो। यार तुम लोगों को शर्म है? दादागिरी मचाई हुई है, इस पर उठा के फेंक दिया। वो यूनिवर्सिटी का केस क्यों नहीं खोल रहे? खोलो, इस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। फिलवक्त यूनिवर्सिटी को बंद करो, क्लासें कोई प्रायोरिटी नहीं है। आपने सबसे पहले ये इन्वेस्टिगेट करना है। इतनी बदतमीजी, इतना तूफान बदतमीजी, और हॉस्टल में ये क्या नाटक हो रहा है? ये क्या बेहयाई हो रही है? क्यों हो रही है? क्या कानून है यूनिवर्सिटी का? वाइस चांसलर साहब, आप क्या कर रहे हैं? आप पे जिम्मेदारी आती है। इमीडिएट बॉस यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर होता है। आपके अंडर एडमिनिस्ट्रेशन है, यूनिवर्सिटी की पुलिस है, करीबी इदारे हैं, करीबी कोर्ट हैं। इसका फैसला आपने करना है। दूसरा, आपने कहा भाई लोगों की गर्दन में सरिया क्यों है? फलां के पास थोड़े पैसे हैं, बाप डीएसपी साहब हैं, हराम खा रहे हैं। दूसरा, बिजनेसमैन की औलाद है, वो राजा अंदर बना हुआ है, बोला मैं तो इस लड़की को भी घेर लूँगा, दूसरी को भी घेर लूँगा। वो दूसरी शैतान की बच्ची, ना उसकी पूरी ट्रेनिंग हुई, ना पूरी तालीम हुई, भाग गई उस लड़के के साथ, प्रेग्नेंट हो गई उसके साथ। यार इतना मत बदनाम करो इस्लाम को। हमारे जैसे भी हैं, गुनहगार मुसलमान हैं, हमने सब कुछ किया, हर स्टेज में किया, मुल्क से बाहर बहुत रहे, बेइंतहा आज़ाद आदमी हूँ, लिबरल टाइप का आदमी हूँ। लेकिन यार कंडक्ट जो है ना, वो तुम्हें अमेरिका जैसे आज़ाद मुल्क में भी मिलेगा। वहाँ आपकी पनिशमेंट और रिवार्ड का कॉन्सेप्ट है, सज़ा और जज़ा का कॉन्सेप्ट है। कोरिया में, साउथ कोरिया में एक अमेरिकन सेनेटर का बेटा एक पार्टी में ड्रंक हो गया था। उसने कोरिया के एक लड़की के साथ ज्यादती नहीं की, डांस करते करते उसका साथ हाथ पिया हुआ था, वो तो यूनिवर्सिटी की पार्टी में उसके सीने पे लग गया। लड़की ने उसे थप्पड़ मारा, उसे पसंद नहीं आया, उसने लड़के के ऊपर केस कर दिया। वो यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट एक्सचेंज का स्टूडेंट था। आज से मैं आपको 25 साल पहले का वाक़या सुना रहा हूँ, साउथ कोरिया का। उस लड़के को सज़ा हुई, सेनेटर्स की कॉल आई, यूएसए के प्रेसिडेंट की कॉल आई। उस लड़के को 9 साल की सज़ा हुई कोरिया में। 9 साल कोरियन गवर्नमेंट ने कहा, प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स, ये केस नेगोशिएबल नहीं है, ये सज़ा पाएगा, इसने हमारी लड़की की बेइज्जती की है। वो लोग जो इस्लाम के पैरोकार नहीं हैं, उनके ये आमाल हैं। ये आपको रियल स्टोरी सुना रहा हूँ। तुमने क्या करना है यार? तुम इतने रजील और गिरे हुए इंसान कैसे बने? तुम्हारा आलिम क्या कर रहा है? तुम्हारा बाप क्या कर रहा है? तुम्हारा टीचर क्या कर रहा है? तुम्हारी जुडिशरी क्या कर रही? तुम्हारी पुलिस क्या कर रही? तुम्हारा कानून क्या कर रहा है? तुम्हारी गवर्नमेंट क्या कर रही? लानतुल्लाह।
मुनाफिकत से बाज आ जाओ. अभी मैंने खाका खींचा है, अभी यूनिवर्सिटी को बंद करें, इसका फैसला करें, FIR काटें, जेल में घुसेड़ें बदमाश लड़कों को जिन्होंने ये हरामीपन यूनिवर्सिटी में शुरू किया है. हाथ को मजबूत करो. जजा और सजा के कॉन्सेप्ट को आपने फैलाना है. यार इस्लाम इस्लाम तुम्हें शर्म आती है? इतने अजीम मजहब का नाम लेते हो और तुम्हारी जो हरकतें वो एक दुनिया के घटिया तरीन इंसान की है. इसी को तो तौहीन रिसालत कहते हैं. बेल्जियन पे इल्ज़ाम लगा देते हो, फ्रांसीसी पे इल्ज़ाम लगा देते हो, हैं? स्वीडन पे इल्ज़ाम लगा देते हो, तौहीन रिसालत हो रही. तू क्या कर रहा है मरदूद? ना फातिहा ना दरूद, मुनाफिक. हज़रत उमर तेरी गर्दन उड़ा देती. शैतान इंसान के बच्चे बन जाओ, खुदा से माफ़ी मांगो. मैं दुआ कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, अल्लाह ताला हमारी कौम को हिदायत दे दे. यार एक आखिरी चांस दे दे. ये तो जला के राख करने के मुतरादिफ हैं अपने अमाल जो इस कौम के. आमीन सुम्मा आमीन. रब्बुल इज़्ज़त इनको हिदायत दे दे. पाकिस्तान जिंदाबाद. मायूस नहीं हूँ. आपने यार इंसान बन जाओ, बस हटाओ बकवास को. खुदा हाफिज़ पाकिस्तान.